Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya pada pagi ni ya marilah sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Anbiya juzuk yang ke-17 ayat yang ke-25 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن زورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن
بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفألا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض التي فطرهن وأنا على ذلكم من الساجدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض التي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar
terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku ditisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripada-Mu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat Kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar
benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia yang memperkenankan, yang memudahkan, yang membantu urusan pertemuan kita pada pagi ini dalam Mihrabul Quran, ya, pada pagi Selasa. Ustazah berharap sahabat-sahabat Mihrab semua dalam keadaan sihat sejahtera. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kesejahteraan di dunia, dalam urusan agama, di akhirat, ya, kepada semua kita. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau di Madinah sekarang adalah jam menunjukkan 1.52 pagi. Di sini solat subuh dalam pukul 5 ataupun 4.50 lebih macam itulah, ya, untuk solat subuh di sini. Di sana di Malaysia sekarang 6.50 kan, 6.53 kan, ya. Kat sini baru 1.53. Ustazah pagi ni tak dapat nak panggil nama-nama sahabat-sahabat sekalian, ya, sebab Ustazah hanya boleh online, internet ni hanya dengan laptop yang Ustazah gunakan untuk live saja. Ya, bila Ustazah nak buka dekat handphone, ya, untuk tengok, ya, siapa yang hadir bersama dengan Ustazah pagi ni, Masya Allah, sahabat-sahabat tak dapat dah nak guna line internet, so boleh dekat laptop saja. Tapi Ustazah cuba meneka, insya-Allah pagi ni Ustazah nak cuba meneka-neka, ya, nama-nama yang rasa macam ternampak-nampak, ya, macam ternampak-nampak lah setiap pagi nama tu kan, ya. Ustazah cuba insya-Allah, ya, untuk menyantuni walaupun tak nampak siapa yang bersama-sama pada pagi ni. Antaranya yang saya ingat adalah nama Puan Zurida, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Puan Hasnah, ya, Puan Salwa kan, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa lagi, ya, Puan Noria, itu Puan teka dah tu kan, ya, Puan Noria, Puan Salwa, Puan Zurida, Puan Huda, Puan Zainab, ya, Kak Zainab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada nama-nama yang lain lah.
ya, dan nama-nama yang lain. Minta maaf, ya, tak dapat nak disebutkan satu persatu ya pada pagi ini. Tapi doa kita adalah untuk semua, ya, semoga beroleh keberkahan, keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Syafiq kita, ya, dan semualah, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita memulakan dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita berselawat bersama-sama ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي الحبيب الرحيم الكريم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على النبي الأمي الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك ونور عظمتك أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخليلك وخيراتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته وأجزل ثوابه وأضيء نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته من تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره
Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkanlah kami ya Allah, satukanlah kami ya Allah, di antara kami dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kami telah mempercayainya, mengimaninya walaupun kami tidak melihatnya. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. Jangan kau pisahkan kami ya Allah dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau masukkan kami di tempat yang engkau masukkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتجعلنا من رفقائه من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Jadikanlah kami ya Allah bersama-sama dengan mereka, dapat mendampingi mereka, bersama-sama dengan orang yang Engkau kurniakan nikmat ke atas mereka daripada golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Salawatullah wa salamullah alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawatullah wa salamuhu alaika ya sayyidal awwalin wal akhirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha wa bismikal a'zam wa bi kalimatikal tammah. Ya Allah, kami mohon ya Allah dengan nama-namamu yang maha, nama-namamu yang mulia seluruhnya, dengan nama-namamu yang agung, dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna, agar engkau menjadikan kami min ibadikas salihin al-faizin bi jannatin na'im, agar engkau menjadikan kami dalam golongan hamba-hambamu yang saleh, yang berjaya dengan syurga yang penuh kenikmatan, yang tidak ada lagi takut, tidak ada lagi kesedihan. Wa alla tada'lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hamman illa farrajtah. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami dalam keadaan berdosa kecuali engkau ampunkan. Tidak juga dalam keadaan berhutang kecuali engkau lunaskan. Tidak juga berada dalam keadaan kesusahan kecuali engkau keluarkan dari kesusahan tersebut. Wala maridan illa afaitah, wala mujahidan illa nasartah, wala sa'ilan illa ajabtah. Tidak juga dalam keadaan yang sakit ya Allah kecuali engkau berikan afiah. Tidak juga dalam keadaan berjuang kecuali engkau berikan pertolongan. Tidak juga dalam keadaan meminta kecuali engkau jawab permintaan kami. Wala hajatan illa qadaitaha wa anta radin 'anna ghaira ghadban. Dan tidak juga dalam keadaan berhajat kecuali engkau menyempurnakan hajat-hajat kami dan engkau redha dengan kami, tidak murka kepada kami. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pagi ini adalah pada pagi 12 Rabiul Awal untuk sahabat-sahabat di sana. Ya, adapun untuk 12 Rabiul Awal, kalau kita kat sini 13 ya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan melihat kepada surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Ya, ayat 31 dan 32 iaitu pada muka surat 54. Silakan sahabat-sahabat, muka surat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Sadaqallahul Azim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sadaqallahul Azim. Ini adalah ayat, maknanya ayat pertama yang kita pilih pada hari ini, ya, bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi iktibar kepada kita semua, untuk kita terus mengambil pengajaran, ya, mengambil teladan, mengambil makna yang sebenar, ya, di atas hari ataupun kita mengingati ulang tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, ia mengaitkan di antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaitan yang sangat dekat, yang sangat jelas di antara mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada ayat yang ke-31, tuan-puan sekalian, ya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan nak tak mencintai Allah? Ya, sejauh mana, setinggi mana keinginan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Itu soalan dia pagi ini. Ya, tinggi tak keinginan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Mungkin di kalangan kita ada yang menjawab, tuan-puan sekalian, kita sangat ingin, sangat nak, ya Allah, nak cinta kepada Allah. Allah yang maha baik. Allah yang menciptakan kita. Kita tak ada, sahabat-sahabat, kalau Allah tak ciptakan kita. Ya, seluruh kehidupan kita, hidup mati kita, perjalanan yang sudah, perjalanan yang sekarang dan perjalanan yang akan datang, semuanya adalah dengan inayah, pertolongan, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita hidup jauh daripada Allah. Ya, tak mungkin kita boleh hidup tidak mempedulikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita boleh hidup kalau Allah membiarkan kita. Jadi menginginkan, mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keperluan yang amat perlu, yang amat mustahak kepada kehidupan kita. Satu perkara, sahabat-sahabat sekalian, yang Ustazah sangat terasa. Ia sangat terasa apa dia? Kita hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman, tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Bagi Ustazah, ya, sangat mudah kita terjebak dalam perkara yang sangat mengelirukan. Hati kita keliru, hati kita serabut. Ya, tak tahu apa yang sepatutnya, apa yang lebih baik daripada yang baik, macam tu, ya.
Sebab itu kita memang kena kerap baca doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami mohon daripada sisimu ya Allah kasih sayang. Dan pimpinlah kami, wahayyi' lana. Ya, pimpinlah kami pada setiap urusan kami rasyada, berikan kebijaksanaan. Ya, berikan kami kemampuan untuk melakukan sesuatu ya yang bersama dengan irsyad, bersama dengan petunjuk. Nak cakap apa ya Allah? Nak cakap apa? Bagi aku petunjuk. Nak buat apa? Bagi aku petunjuk. Nak pergi mana? Bagi aku petunjuk. Nak fikir apa? Bagi aku petunjuk. Nak makan apa? Bagi aku petunjuk. Nak kerja apa? Bagi aku petunjuk. Nak buat keputusan apa? Bagi aku petunjuk. Kalau tak, tuan puan sekalian, kalau tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nampak kita macam bercakap, tapi kita bercakap tidak dengan panduan daripada Allah. Kita melakukan sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu tidak dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita bercakap, kita melakukan sesuatu, kita berfikir, kita melangkah, kita mengambil, tapi semuanya yang jadi ketua dia, yang jadi penasihat dia, yang jadi perancang dia adalah hawa nafsu kita. Ya, ataupun bisikan-bisikan daripada iblis, la'natullah. Wal'iyazubillah. Nampak macam sama. Bercakap, melakukan, ke depan, ke belakang, mengambil, melangkah, merasa, memikir. Tapi jauh beza. Jauh beza. Ya, orang yang dipandu dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang tidak dipandu. Dengan yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tengok macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis mengatakan, la yu'min ahadukum, tidak sempurna ya iman seseorang di kalangan kamu hatta yakuna hawahu, sehinggalah keadaan suasana jiwa dia, keinginan dia, nafsu dia adalah mengikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Sehinggalah keinginan kita ni sama, sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang diturunkan kepada Nabi SAW begini, keinginan kita begitu. Ya, yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah tentang ini, tapi keinginan kita yang lain, yang bertentangan dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tak sempurna iman kamu. Ya, tak sempurna iman kamu. Cacat maknanya iman kamu, sehinggalah apa yang kamu inginkan sama seperti mana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara perkara yang sama-sama kita rasakan, sahabat-sahabat sekalian. Ya Allah, aku berada di zaman yang maknanya sebenarnya apa zaman pun sama je tuan-puan ya, tapi sebab kita ni akhir zaman, kita sebutlah akhir zaman kan ya. Kita memerlukan kepada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, kalau saat ini aku patut diam, maka aku patut diam. Kalau saat ini apa yang engkau redha pada aku adalah aku bercakap, so aku bercakap. Kalau waktu ini yang engkau redha pada aku adalah aku melangkah, maka aku melangkah. Kita nak apa saja yang Allah redha untuk kita. Tengok pada satu doa yang lain tuan-puan sekalian. Disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya, seorang hamba Allah itu bila sampai usianya 40 tahun, tengok macam mana doa dia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Cuba perhalusi doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, beri aku kemampuan ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada kami.
Berikan aku kemampuan, ya Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua ibu bapa kami. Bagaimana bentuk syukur tu tuan puan sekalian? An a'mala salihan tardah, agar aku dapat melakukan amalan-amalan yang Engkau redai. Amalan ada banyak tuan puan. Macam-macam kita boleh buat, macam-macam kita boleh cakap, macam-macam kita boleh rasa, macam-macam kita boleh fikir. Tapi kita sebut pada doa tadi, an a'mala salihan tardah, amalan yang Engkau redha. Boleh jadi ada amalan yang Allah tak redha pun. Ya. So yang kita nak buat apa dia? Apa sajalah ya Allah yang Engkau redha, ya Allah. Seolah-olah macam kita ni sahabat-sahabat sekalian, nak buat sesuatu, nak cakap sesuatu, nak pergi ke satu tempat, nak fikir sesuatu ni seolah-olah macam minta dulu. Ya Allah, okey ke ya Allah aku nak ke sana? Ya Allah, okey ke aku nak bersikap macam ni? Ya Allah, bagus ke ya Allah aku nak bercakap macam ni? Ya Allah, okey ke ya Allah aku nak berkawan dengan orang ni? Ya Allah, bagus ke ya Allah aku nak melangkah ke sana? Aku nak fikir macam ni? Seolah-olah pada setiap benda yang kita nak buat tuan puan, kita tu macam minta perkenan. Ya Allah, macam mana yang Engkau redha, ya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nak pergi sampai ke tahap itu, ini perkaranya. Nak pergi sampai tahap macam mana Ustazah? Nak boleh kita bercakap apa yang Allah redha, kita buat apa yang Allah redha, kita fikir apa yang Allah redha, tidur kita Allah redha, makan kita Allah redha, melangkah kita Allah redha, rehat kita Allah redha, bekerja kita pun Allah redha. Macam mana? Maka jawabnya tuan puan, dapatkanlah cinta Allah Subhanahu wa taala. Dapatkanlah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan puan sekalian? Kerana apabila Allah sudah mencintai hamba-Nya itu, maka Allah lah yang menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, langkah yang dia melangkah dengannya. Maksud dia apa? Allah berikan taufik dan hidayah pada setiap kerja buatnya. Dia melihat bersama dengan restu daripada Allah. Dia melihat bersama dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dia melihat bersama dengan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar bersama dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Kuantiti yang dia dengar, perkara yang dia dengar, semuanya diberikan panduan, dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang, dia melihat, dia tersenyum, dia memikir, dia sedih ke, dia suka ke, semuanya subhanallah tuan puan sekalian dalam taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam dalam salat subuh pagi semalam, imam baca surah An-Najm, surah An-Najmu, tuan-puan. Dalam itu ada wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya aku ini, Nabi SAW itu tidak bercakap dengan hawa nafsu. Nabi itu tak bercakap ikut suka-suka hati saja, kecuali wahyu yang telah diturunkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak demikian tuan-puan. Macam mana kita nak bereaksi dalam hidup? Macam mana kita nak hidup ni? Ni persoalan, nak hidup macam mana? Nak hidup macam mana? Maka hiduplah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Allah dan Rasul. Itu jawapan dia. Nak hidup macam mana? Ikon kita siapa Biasa bila kita cakap nak hidup macam mana, ni tengok ikon lah. Nak hidup macam mana? Nak hidup macam orang tu, orang A, orang B, orang C. Oh dia makan itulah, nak makan macam dia makan lah. Oh dia pergi sana lah, nak pergilah macam tempat yang dia pergi tu. Oh dia buat macam ni lah kat media sosial dia, oh nak buat macam dia lah kat media sosial. Oh dia beginilah dengan anak dia. Itu semua ikon kita. Siapa yang kita tengok tuan-puan? Subhanallah, inilah antara perkara besar yang kita nak sama-sama fikirkan, renung. Macam mana kita nak hidup? Maka hiduplah seperti seorang hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terbaik? Yang terbaik, qudwah hasanah. Contoh teladan yang terbaik yang menunjukkan
sisi kehidupan yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka jawabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda adalah kekasih Allah. Baginda adalah kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tengok kalau di Madinah tuan-puan, ya, ribuan manusia. Kita tengok selepas solat contohnya, ribuan manusia. Tak kira bangsa apa, tak kira bahasa apa, lepas solat semua angkat tangan. Ya Allahumma, semua angkat tangan. Minta apa? Minta supaya Allah angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabb hadhihi da'wat tammah wassalatil qa'imah. Ya, doa yang kita baca selepas azan kan, ya, berikan kepada Nabi darjat yang sangat tinggi, kemuliaan yang sangat tinggi. Tengok sahabat-sahabat sekalian, semua seluruhnya sepanjang zaman ni tak berhenti orang yang mendoakan, ya, yang terus minta supaya diangkat, dimuliakan, ya, Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ini perkara pertama yang Ustazah ketengahkan pada pagi ini. Ya, soal ini sangat besar adalah soal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila Allah mencintai kita, hidup kita akan berubah seluruhnya berubah. Subhanallah, yang penuh dengan panduan, taufik hidayah, pedoman daripada Allah. Lalu diberikan tuan-puan, kalau kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar mencintai Allah, maka apa dia indikator dia? Apa tanda-tanda dia? Jangan hanya mengaku-mengaku saja. Dalam semua keadaan dan semua hal, tuan-puan sekalian, ya, Allah dan Rasul nak bukti dia. Ustazah pernah ceritakan macam mana Harithah kan, tuan-puan sekalian. Nabi tanya, kaifa asbahta? Kamu macam mana berpagi-pagian? Lalu dia jawab, aku berpagi-pagian dalam keadaan sebagai seorang mukmin yang sebenar. Lalu Nabi SAW mengatakan, perhatikan perkataan kamu baik-baik. Kamu ni jangan cakap saja, ya, perhatikan cakap kamu baik-baik. Sebab setiap yang kamu cakapkan tu ada bukti dia. Lalu apa bukti kamu kata kamu berpagi-pagian dalam keadaan beriman benar-benar dengan Allah? Lalu dia jawab, aku berpagi-pagian dalam keadaan tidak mencintai dunia. Ya, aku berpagi-pagian dalam keadaan tidak mencintai dunia. Dan malam aku adalah malam yang aku penuhi dengan tahajud, qiyamul lail. Aku hidupkan malamku. Siangku aku dahaga. Kenapa dahaga? Sebab aku berpuasa. Dan aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti. Bukti apa dia? Bukti keimanan yang benar-benar. Sama juga. Bila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tengok, ya, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bila kita sebut tentang ikut Nabi, Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat ikut mutaba'ah. Ya, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna ikut ni sangat luas tuan-puan sekalian. Ya, itba'un Nabi, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah berkait dengan ayat ni, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut ke mana? Hala tuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa Nabi bagaimana? Akhlak Nabi bagaimana? Fikiran Nabi bagaimana? Sifat Nabi bagaimana? Ya, maknanya budi pekerti Nabi SAW bagaimana? Maknanya dalam hidup kita ini, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa perkara untuk benar-benar memaknai makna fattabi'uni. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, apa makna fattabi'uni? Mutaba'ah, itba' Nabi SAW. Pertama, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Nabi. Kan kita rukun iman kan tuan-puan? Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul. Percaya, yakin.
Kadang-kadang kita kata, oh kenal Nabi, kenal, kan ya, kenal Nabi, ingat Nabi. Tapi tuan puan tolong letak nombor satu bukan kenal ya, bukan ingat, tapi nombor satu apa dia? Beriman, yakin. Ingat saja tapi tak yakin tak jadi tuan puan. Ya, ingat, kenal, boleh sebut Nabi begini, wajahnya, gambarannya begini, Nabi ketinggiannya begini, Nabi sukanya begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tak suka begini. Kalau kita hanya menyebutnya tuan puan tapi tidak meyakininya, tidak mengimaninya, pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bila kita pergi menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita mengatakan, ya, sesungguhnya kita beriman dengan Nabi, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman dengan para rasul, kita beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya meyakini, langsung tidak ada keraguan. Apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul, maka ambillah. Demikian hidup orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul, fakhudhu, ambil. Tak ada banyak cakap, tak banyak bicara. Tak banyak nak tanya, betul ke, begitu ke, begini ke. Apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul, fakhudhu, ambil. Kita datang tuan puan sekalian dalam ziarah kita kepada Nabi SAW mengatakan bahawa aku ambil semua ya Rasulullah yang kamu bawa datang. Ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ambil semua. Baik dari segi akidah tauhidnya, baik dari segi syariatnya, baik dari segi akhlaknya. Aku ambil ya Rasulullah. Apa saja yang kau bawa datang, aku sambut ya Rasulullah. Apa saja yang engkau tinggalkan. Yang engkau tinggalkan adalah, ya, seperti mana yang Nabi sebut tuan puan sekalian sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak aku tinggalkan kecuali dua perkara, iaitu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi. Siapa pegang dengan kedua-duanya ini, maka dia akan selamat, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. So apa yang kita boleh sebut bila kita ziarah Nabi SAW, itu dia macam mana kehidupan kita selama ni. Ya Rasulullah, aku ambil apa yang kau bawa datang. Aku pegang apa yang kau tinggalkan. Alhamdulillah. Ya, dan kita berdoa kepada Allah akan terus dapat memegang apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan seteguh-teguhnya, sekuat-kuatnya. Ya Rasulullah, ya, aku menjadi saksi. Qad addaital amanah wa ballaghtar risalah wa jahadta fi sabilillah haqqa jihadi. Kami semua menjadi saksi, ya Allah, kau telah menyampaikan. Kau telah menunaikan amanah, kau telah menyampaikan risalah, dan kau telah berjuang dengan sebenar-benar perjuangan. Dan hari ini ya Rasulullah, ya, kami cuba nak langsungkan perjuangan itu, ya, nak meneruskan apa yang telah engkau lakukan pada kadar kemampuan kami. So kita tu sahabat-sahabat sekalian, ya, bila ziarah Nabi SAW tu terasa makna yang sangat besar. Terasa makna yang sangat besar. Kita sebut, kita boleh sebut banyak benda lah. Dah cuba dah, ya, wahai Allah, ya Rasulullah, aku dah cuba dah untuk menyampaikan apa yang aku tahu. Aku dah cuba dah ya Rasulullah untuk ambil tahu apa yang kau sampaikan. Aku dah cuba ya Rasulullah untuk belajar apa yang turun kepada engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja-saja tuan puan, bukannya, maknanya bukan saja-saja macam tu, ya. Tapi macam mana pengalaman kehidupan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana pengalaman hidup kita? Ambil tak apa yang Nabi sampaikan tu? Ya, percaya tak dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beriman tak ni, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi perkara pertama bila kita sebut kita mengikut Nabi SAW, kita mencintai Nabi SAW adalah kita percaya. Kalau ia datang daripada Allah dan Rasul, fakhudhuh, ambil saja. Ya, kita percaya bahawa orang yang ikut Nabi SAW, siapa saja yang mengikuti, mencontohi, mendekati, ya, Nabi SAW, maka dia akan beruntung. Maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi makna pertama tadi apa dia? Meyakini, beriman, meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahawa kehidupan baginda adalah contoh terbaik. Ya, sebab tu tuan-puan sekalian, kalau kita tengok ya dalam surah At-Taubah. Cuba tengok dalam surah At-Taubah. Orang yang mampu nak jadikan tuan-puan sekalian ya, nak jadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan ni bukan sebarangan orang juga. Cuba tengok dalam surah At-Taubah ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang dapat jadikan Nabi sebagai contoh teladan, ia disebut Allahumma salli ala Muhammad pada ayat mana dalam surah At-Taubah. Dalam surah Al-Ahzab ya, bukan surah At-Taubah. Sekejap bagi saya tengok sekejap ya tuan-tuan. Dalam ayat yang ke-21 ya, surah Al-Ahzab ayat 420. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang boleh jadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan terbaik dalam hidup tuan-puan sekalian adalah orang yang memang benar-benar dalam hidupnya menginginkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang menunggu, mengharapkan kedatangan hari kiamat. Ya, kehidupannya adalah kehidupan akhirat. Yang dunia ni ujian saja. Jangan terpesona dengan harta orang, jangan terpesona dengan pangkat orang, jangan terpesona dengan apa pun kat dunia ni tuan-puan sekalian, kecuali kita terpesona dengan perkara-perkara yang memang perkara yang Allah redai. Yang itu kita kena terpesona. Kita terpesona dengan Allah Subhanahu wa taala, terpesona dengan kebaikan-kebaikan, tak ada masalah. Ya, tapi dengan dunia dan segala perhiasan ni tak apalah. Ya, kena belajar-belajar, didik hati baik-baik. Orang yang masa depan dia, orang yang mata dia melihat akhirat tu lebih dekat lagi, dekat nampak rasa akhirat tu. Dia rasa ternampak-nampak. Wa dzakarallaha katsiran. Dan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru orang ni dapat benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh terbaik pada semua aspek segenap hidup. Bukan senang sahabat-sahabat nak cari seorang laki-laki tuan-puan sekalian yang benar-benar sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, dia menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan yang terbaik. Nak jadikan Nabi sebagai contoh, kena menghayati sirahnya, kena mengenali Nabi SAW, kena ambil tahu pada setiap aspek Nabi sebagai seorang ketua keluarga. Macam mana Nabi menghadapi kerenah isteri, macam mana Nabi menghadapi anak-anak, ya, anak Nabi SAW, ya, yang perempuan, yang laki-laki, anak Nabi yang laki-laki meninggal dunia, macam mana Nabi melaluinya, bagaimana hubungan kasih sayang Nabi dengan anak-anak Nabi SAW. Itu semua kena dilihat tuan-puan sekalian. Ya, tengok macam mana Nabi SAW bila didatangi, ya, diziarahi oleh Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah SAW. Nabi bangun sambut anak, Nabi bangun. Baginda Nabi SAW dengan wajah yang ceria, dengan penuh kasih sayang, seolah-olah menunjukkan satu penghormatan dan penghargaan kepada anak anda tersebut. Diletakkan tangan baginda di bahu Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah SAW, letak kat bahu Sayyidatuna Fatimah, kemudian dibawa dengan penuh kasih. Ya, di sini. Di sini tempat duduk kamu, wahai anak andaku. Di mana? Di tempat duduk yang paling disukai, yang kerap Nabi SAW duduk di atasnya. Di situ didudukkan. Ya, Masya Allah.
Kita kadang-kadang ada juga perangai kita, jangan tu kursi mak jangan duduk, tu mak seorang boleh duduk situ. Beli kursi urut, terus kita seorang yang duduk. Anak jangan duduk. Nabi SAW bawa duduk sini. Dia alu-alukan. Padahal selalu juga berjumpa tuan-puan, tapi dia alu-alukan kerana kasih sayang. Ya. Kemudian macam mana Nabi SAW tahu bahawa orang yang paling terkesan sekali dengan ketiadaan Nabi, kewafatan Nabi SAW adalah Sayyidatuna Fatimah di antaranya. Lalu Allah, ya, maknanya dengan izin Allah, bagi tahu kepada Sayyidatuna Fatimah, orang yang paling hampir sekali akan ikut aku setelah kewafatanku ini adalah kamu. Ya, maknanya tak lamalah menanggung rasa kehilangan ayahanda, ya, kehilangan ayah. Kamu orang paling hampir yang akan, paling dekat yang akan ikut aku, tak lama lagi kamu akan ikut pula. Gembira Sayyidatuna Fatimah, gembira akan ikut ayah tu, ya, kerana sangat sayang cinta, ya, dengan Allah dan Rasul. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tengok macam Nabi dengan para isteri. Itu kalau kita betul-betul nak ambil aspek mencontohi Nabi sebagai seorang suami. Nabi sebutkan dalam hadis Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarganya. Nabi menyantuni, Nabi memahami, menjiwai bagaimana, ya, psikologi seorang wanita, keinginan seorang wanita. Ya, selama mana tidak bercanggah dengan syariat, tak ada masalah tuan-puan. Ya, disantuni hasrat tersebut. Ya, subhanallah. Tapi benda tu takkan dapat kita buat mudah-mudah kecuali kita ada syarat tadi. Apa syaratnya? Memang hidup mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hidup nak cari redha Allah. Memang hidup itu, ya, lebih melihat kepada kehidupan sebenar adalah akhirat, bukan dunia. Dan banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjebak dalam kelalaian, ya, kemaksiatan dan sebagainya, walaupun cakap bunyi bagus sangat macam mana pun, tidak akan berupaya, ya, tidak akan berupaya untuk benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, mengimani Nabi SAW, mengenal Nabi, mengingati banyak-banyak, ya, dengan selawat kepada Nabi SAW, menghayati, ya, kehidupan baginda Nabi SAW, sirah nabawiyah, belajar tentang hadis-hadis Nabi, apa yang Nabi sampaikan, apa nasihat Nabi, apa perintah yang Nabi suruh kita buat, ya, semua tu kita nak kena belajar, menghayatinya, mencontohinya, mencintai baginda Nabi SAW, kemudian menyambung risalah, dakwah, risalah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ya, dan masa kita menyambung tu tuan-puan, kita lakukan tugasan tersebut, ya, apa yang kita mampulah, kita akan dapat menjiwai bagaimana dahsyatnya, peritnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rasa tu sikit-sikit je, sangat sikit, macam tak ada je. Bila nak dibandingkan dengan apa yang dilalui oleh Nabi SAW, maka apa yang berlaku kepada kita ni ibarat macam tak ada apa-apa je. Supaya kita lebih kental hati, lebih kuat jiwa. Ya, semangat kita tu kena ada bersama-sama dengan selalu melihat bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW supaya kita lebih kuat dalaman kita. Ya, dan kemudian yang terakhir, sentiasa mengharap kebersamaan bersama dengan Nabi SAW. Sentiasa mengharap, ya Allah, ya, dapatlah aku bersama dengan Nabi SAW, ya, di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan, dapatlah aku bersama dengan Nabi SAW bila aku dah mati, ya Allah. Kadang-kadang kita minta kepada Allah, ya Allah, bagilah aku mimpi jumpa Nabi SAW. Sekejap pun jadilah, ya Allah. Dapatlah aku mimpi jumpa Nabi SAW. Ya, dan kalau dapat mimpi jumpa Nabi tu, ya, tak payah cerita pada siapa-siapa. Ya, jadilah itu rahsia kita saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah cerita kat siapa-siapa. Ya, jadi mohon sangat, ya Allah, dapatlah aku mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dan kemudian kita mengharap kebersamaan dengan Nabi SAW, ya, selepas kita mati, hari akhirat nanti dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tuan-puan, kalau kita betul-betul mencintai Nabi, banyak ingat pada Nabi SAW, nanti akhirat kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai. Jadi kita kena struggle, berjuang agar insan yang paling kita cintai dalam hidup kita adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah buat tak baik kat kita. Segala yang Nabi buat adalah penuh kasih sayang, ya rahmatan lil alamin. Terlalu hebat dan dahsyat jasa pengorbanan kasih sayang Nabi kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita usahakan pada kehidupan yang masih berbaki ni untuk benar-benar dapat mencintai Nabi SAW dalam makna yang sebenar. Ya, dalam makna yang sebenar. Sebab akhirat besok kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai. Jadi tuan-puan, ya semoga Allah memperbaiki kehidupan kita, ya menguruskan hati kita ni dengan baik-baik. Betul-betul lah Allah bantulah kita menguruskan hati kita sebaiknya. Apa yang kita nak isi tu kita kena filter tuan-puan ya. Yang kita nak isi ni, yang kita harap ni adalah cinta Allah dan Rasul. Manusia yang lain-lain tu ya itu ada kadar dia. Jangan sampai merosakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ya, cinta kepada suami, pada isteri, pada anak-anak itu sebahagian daripada perkara yang memang naluri, bahkan Allah sukai ya. Tapi jangan sampai merosakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu kena pandai mengimbanginya, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar semua kasih-kasih kita pada yang lain tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam sekarang kan kita pasti ada sebahagian yang merasakan bagaimana hakikat sebenar. Ya, cinta pada pasangan kerana Allah. Cinta pada anak-anak kerana Allah. Lain tuan-puan, cinta tu tak merosakkan hati kita. Cinta tu tak merosakkan jiwa kita. Cinta tu tak merosakkan hidup kita. Tapi kalau cinta tu merosakkan hati kita, kecewa lah, frust menonggeng lah, apa segala macam ya, macam-macam lah. Itu mungkin belum benar-benar dalam makna yang sebenar cinta kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cinta kepada manusia kerana Allah, pada suami, anak, isteri kita kerana Allah, Allah akan bantu. Cinta itu tidak akan mencacatkan hati kita, tak akan merosakkan. Kalau berlaku ujian-ujian pada cinta itu pun, Allah akan pimpin kita. Allah akan lapangkan hati kita. Kerana hati ni adalah untuk yang terbaik. Ya tuan-puan ya, hati ni untuk yang terbaik. Tuan-puan minum air pun nak filter lah, nak air tu kowe lah segala macam lah kan ya. Tak nak air tu ada hampas dia ke apa. Apatah lagi untuk hati kita ni ya, yang kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, biar yang terbaik yang masuk. Yang terbaik tak payah masuk lah. Orang kata kita apa semua tak payah masuk ke hati. Ya, tak payah masuk ke hati. Hati kita ni nak masuk yang baik-baik saja. Keimanan kepada Allah dan Rasul. Ya, keimanan kepada apa yang Allah perintahkan. Cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Ya, itu yang kita nak filter baik-baik ya dalam hati kita. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya kita berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah semoga Allah mudahkan pada pagi esok. Ya, terima kasih kerana bantu share. Ada tuan-puan yang tak dapat link ya, pagi ni tak dapat buka laptop ya, sahabat tak dapat buka handphone. Ya, minta maaf sekadarnya sajalah kita bersiaran ya. Mungkin Ustazah pun muka pun dekat sangat kat skrin tuan-puan tu kan ya. Itu je lah kadar yang dapat pada hari ini. Semoga Allah memberkahi dan meridai. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, 30 dan 31 Oktober, insyaAllah kita akan bersiaran untuk Mihrab Coaching 9.0. Yes, ada yang belum daftar, sila daftar, ibrah daripada takdir. Yes, semoga Allah memberikan petunjuk ilham yang terbaik ya untuk apa yang akan disampaikan pada program tersebut. Boleh taja kawan-kawan kita, ya boleh taja anak-anak tahfiz, Malatul Huffaz dan alumni untuk bersama-sama dalam program tersebut. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat kita meriahkan, ya ramaikan lagi penyertaan untuk Mihrab Coaching 9.0 ibrah daripada takdir. InsyaAllah minta kepada admin ya, kongsikan link dia. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat bertemu lagi pada 30 dan 31 Oktober. Kepada sahabat-sahabat supporter group Ustazah, ya Ustazah ada masalah sikit nak postkan apa-apa kat sana. Ya, dah beberapa kali dah saya cuba daripada semalam, tak dapat nak postkan. Ya, tak dapat nak buat live dekat grup khas tu, buat masih ni. Ya, jadi Ustazah pun dah cakap dengan admin ya dekat Malaysia, tolong bantu Ustazah macam mana. Ya, handphone pun dah tukar SIM card apa segala macam lah ya, macam-macam lah tuan-puan ni, masalah internet apa semua. Jadi Ustazah tak dapat nak post ya dekat grup khas tu.
InsyaAllah beri Ustaz ruang masa untuk selesaikan masalah tu dengan izin Allah. Ya, dan nanti insyaAllah kalau dah dapat semua tu, Ustaz akan dapat untuk santuni tuan dalam grup khusus tu, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.
Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Di akhir mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, hadir memberikan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.